विक्रमनाम संवत्सर दक्षिणायन शरद ऋतु आश्वयुज मास शुक्ल पक्ष कार्तिक मास शरद ऋतु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष सप्तमी मंगलवार नाಳೆ ದಿವಸ ಅಷ್ಟಮಿ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धृति योग गरजकर्ण ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನರ ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಒಬ್ಬ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಸೂತ್ರವತಿ ಇವನ ಪತ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದು ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಯಂಕರಣ ಇದುಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವೋ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅದು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹದ್ದು ಕೆಲಸ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ನೆನೆಸಿದಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಯಸ್ಯ ದ್ವಿರದ ವಕ್ರಾದ್ಯಾಹ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಹ ಪರಶತಂ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಪರಶತಂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಚೀಫ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಣೇಶ ಈಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಬಗ್ಗೆ ವೈಖಾನಸ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಇವೆರಡು ಆಗಲಿ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸುವಂತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬರೋಣ ತೈತಿರಿಯ ಸಂಹಿತೆ 3ನೇ ಕಾಂಡ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ अस्मद्गुरुभ्यो नमः हरिः ओम यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽधिकृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तव कर्णाभ्यां भूरिविष्टुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया देहः श्रुतं मे गोपाय देविका निर्वपेत् प्रजाकापश्चन्द्रागं शिवै देविकाश्चन्द्रागं शिव खलु वै प्रजाश्चन्दोभिरेवास्मै प्रजा प्रजनयति प्रथमं धातारं करोति मिथुनी एव तेन करोत्यन्मेवास्मत् अनुमतिर्मन्यते राते राकाप्रसिनी वाली जनयति प्रजास्वेव प्रजादासु कुक्वा वाचं ददात्येतो एव निर्वपेत् पशुकामश्छन्दागं शिवै देविकाश्चन्दागं शिवा खलु वै पशवश्छन्दोऽपि रेवास्मै पशून् प्रजनयति प्रथमं धातारं करोति प्रैवतेन वापयत्यन्मेवास्मा अनुमतिर्मन्यते राते राकाप्रसिनी वाली जनयति पशूनेव प्रजातान् कुह्वा प्रतिष्ठापयत्येतो एव निर्वपेत् ग्रामकामश्छन्दगं शिवै देविकाश्चन्दगं शिव खलु वै ग्रामश्छन्दोभिरेवास्मै ग्रामवरुन्धे मध्यतो धातारं करोति मध्यत एवैनं ग्रामस्य ददात्येतो एव निर्वपेज्योगामयामि छन्दागं शिवै देविकाश्चन्दागं शि खलु वा एतमभिमन्यन्ते यस्य जोगामयति छन्दोभिरेवैनमगधं करोति मध्यतो धातारं करोति मध्यतो वा एतस्या क्लृप्तं
यस्य जोगाभयति मध्यत एवास्य तेन कल्पयत्येतो एव निर्वपेद्यं यज्ञो नोपनमेच्छन्दागंसि वै देविकाश्चन्दागंसि खलु वा एतं नोपनमन्ति यं यज्ञो नोपनमति प्रथमं धातारं करोति मुगत एवास्मै छन्दागंसि दधात्युपैनं यज्ञो नमत्येतो एव निर्वपेदि जानश्चन्दागंसि वै देविका यातयामानि वा खलु वा एतस्य छन्दागंसि य ईजानवुत्तमं धातारं करोत्युपरिष्टार्येवास्मै यातयामान्यवरुन्ध उपैनमुत्तरो यज्ञो रमत्येतो एव निर्वपेद्यं मेधा नोपनमेच्छन्दागंसि वै देविकाश्चन्दागंसि ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಪನಮೇತೆ ಛಂದಾಗಂಸಿ ಚಾವತ್ತಿದೆ. ದೇವಿಕಾಹ ವಿಸರ್ಗ ಛಂದಾಗಂಸಿ ಅದು ಶುತ್ವ ಸಂಧಿ. ದೇವಿಕಾಶ್ಚಂದಾಗಂಸಿ ನೋಪನಮೇ ಛಂದಾಗಂಸಿ ಚಾವತ್ತು ಒತ್ತಕ್ಷರ. ಖಲು ವಾ ಏತಂ ನೋಪನಮಂತಿ ಯಂ ಮೇಧಾ ನೋಪನಮತಿ ಪ್ರಥಮಂ ಧಾತಾರಂ ಕರೋತಿ मुगत एवास्मै छन्दागंसि ददात्युपैनं मेधा नमत्येतो एव निर्वपेदृक्कावश्चन्दागंसि वै देविकाश्चन्दागंसि खलु वैरुच्छन्दोभिरेवास्मिन् रुचं ददाति क्षीरे भवन्ति रुचमेवास्मिन् ददति मध्यतो धातारं करोति मध्यत एवैनगं रुचो ददाति गायत्री वा अनुमतिस्त्रिष्टग्राका जगतीसिनी बाल्यनष्टकुहोर्धातावषट्कारः पूर्व पक्षो राका परपक्षकुहोरमावास्यासिनी बाली पौर्णमास्यनुमतिश्चन्द्रमा धाताष्टौ वसवोष्टाक्षर गायत्रेकादश रुद्रायेकादशाक्षरा त्रिष्टुप्द्वादशादित्या द्वादशाक्षरा जगती प्रजापतिरनुष्टुप्धाता वषट्कार एतद्वै देविका सर्वाणि च छन्दागंसि सर्वाश्च देवता वषट्कारस्ता यत्सह सर्वा निर्वपेदीश्वर येनं प्रदहो द्वे प्रथमे निरूप्य धातुस्तृतीयं निर्वपेत्तथो एवोत्तरे निर्वपेत्तथैनं न प्रदहन्त्यथो यस्मै कामाय निरूप्यन्ते तमेवाभिरुपाप्नोति देविका निर्वपेत् प्रजाकामश्चन्दागंसि वै देविकाश्चन्दागंसि खलु वै प्रजाश्चन्दोभिरेवास्मै प्रजाः प्रजनयति प्रथमं धातारं करोति मिथुनी एव तेन करोत्यन्वेवास्मा अनुमतिर्मन्यते राते राका प्रसिनी बाली जनयति प्रजास्वेव प्रजातासु पूर्वा वाचं ददात्येता एव निर्वपेत् पशुकामश्चन्दागंसि वै देविकाश्चन्दागंसि खलु वै पशवश्चन्दोभिरेवास्मै पशून् प्रजनयति प्रथमं धातारं करोति प्रैवतेन वापयत्यन्वेवास्मा अनुमतिर्मन्यते राते नाका प्रसिनी बाली जनयति पशूनेव प्रजातान् उक्त्वा प्रतिष्ठापयत्येता एव निर्वपेत् ग्रामकामश्चन्दागंसि वै देविकाश्चन्दागंसि खलु वै ग्रामश्चन्दोभिरेवास्मै ग्रामवरुन्धे मध्यतो ग्राममवरुन्धे मध्यतो धातारं करोति
मध्यत एवैनं ग्रामस्य ददात्येता एव निर्वपेज्योगामयाभि छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसि खलु वा एतमभिमन्यन्ते यस्य ज्योगामयति छन्दोभिरेवैनमगदं करोति मध्यतो धातारं करोति मध्यतो वा एतस्याकृप्तं यस्य ज्योगामयति मध्यत एवास्य तेन कल्पयत्येता एव निर्वपेद्यं यज्ञो लोपनमेच्छन्दगंसि वै देविकाश्छन्दगंसि खलु वा एतं नोपनमन्ति यं यज्ञो नोपनमति प्रथमं धातारं करोति मुखत एवास्मै छन्दागंसि ददात्युपैनं यज्ञो नात्येता एव निर्वपेदीशानश्छन्दागंसि वै देविका यातयामानीव खलु वा एतस्य छन्दागंसि यतीजान उत्तमं धातारं करोत्युपरिष्टा देवास्मै छन्दागस्य यातयामान्यवरुन्ध उपैनमुत्तरो यज्ञो नमत्येता एव निर्वपेद्यं मेधानोपनमेच्छन्दगंसि वै देविकाश्छन्दगंसि खलु वा एतं नोपनमन्ति यं मेधानोपनमति प्रथमं धातारं करोति मुखत एवास्मै छन्दागंसि दध्यात्युपैनं मेधानमत्येता एव निर्वपेत् रुक्खामश्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसि खलु वै रुच्छन्दोभिरेवास्मिन् रुचं ददाति क्षीरे भवन्ति रुचमेवास्मिन् दधति मध्यतो धातारं करोति मध्यत एवैनगं रुचो दधाति गायत्री वा अनुमतिस्तिष्ठु ग्राका जगति सिनी बाल्यनष्टु कुहूर्धाता वशकार पूर्वपक्षो राका परपक्षः कुहूरमाभास्या सिनी बाली पौर्णमास्यनुमतिश्चन्द्रमा धाताष्टौ वसवोष्टाक्षरा गायत्र्यैकादश रुद्रा गायत्र्येकादश रुद्रा एकादशाक्षरा विष्णुद्वादशादित्या द्वादशाक्षरा जगति प्रजापतिरनुष्टुप्धाता वषट्कार एतद्वै देविकाः सर्वाणि च छन्दागंसि सर्वाश्च देवता वषट्कारस्ता यत्सः सर्वा निर्वपेदीश्वराज्ञेनं प्रदहो द्वे प्रथमे निरूप्य आतुस्तृतीयं निर्वपेत् तथो येवोत्तरे निर्वपेत् तथैनं न प्रलहन्त्यथो यस्मै कामाय निरूप्यन्ते तमेवाभिरूपाप्नोति विषयाच्या हा चलो देविका निर्वपेत् प्रजाकामश्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसि खलु वै प्रजाश्छन्दोभिरेवास्मै प्रजाः प्रजनयति प्रथमं धातारं करोति
मिथुनी एव तेन करोत्यन्वेवास्मा अनुमतिर्मन्यते राते राका प्रसिनी बाली जनयति प्रजास्वेव प्रजातासु भुक्त्वा वाचं ददात्येता एव निर्वपेत् पशुकामश्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसीव खलु वै पशवश्छन्दोभिरेवास्मै पशून् प्रजनयति प्रथमं धातारं करोति प्रैवतेन वापयत्यैन्मेवास्मा अनुमतिर्मन्यते राते राका प्रसिनी बाली जनयति पशूनेव प्रजातान् भुक्त्वा प्रतिष्ठायत्येता एव निर्वपेत् ग्रामकामश्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसीव खलु वै ग्रामश्छन्दोभिरेवास्मै ग्रामवर्वनुते मध्यतो धातारं करोति मध्यत एवैनं ग्रामस्य ददात्येता एव निर्वपेज्योगामयापि छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसि खलु वा एतमभिमन्यन्ते यस्य जोगामयति छन्दोभिरेवैनः गतं करोति मध्यतो धातारं करोति मध्यतो वा एतस्याकृतं यस्य जोगामयति मध्यत एवास्य तेन कल्पयत्येता एव निर्वपेद्यं यज्ञोदोपनमेच्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसि खलु वा एतं नोपनमन्ति यं यज्ञो नोपनमति प्रथमं धातारं करोति मुखत एवास्मै छन्दागंसि ददात्युपैनं यज्ञो नमत्येता एव निर्वपेदीजानश्छन्दागंसि वै देविका यातयामानीव खलु वा एतस्य छन्दागंसि य ईजान उत्तमं धातारं करोत्युपरिष्टादेवास्मै छन्दागस्य यातयामान्यवरुन्ध उपैनमुत्तरो यज्ञो नमत्येता एव निर्वपेद्यं मेधानोपनमेच्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसि खलु वा एतं नोपनमन्ति यं मेधानोपनमति प्रथमं धातारं करोति मुखत एवास्मै छन्दागंसि दध्यात्युपैनं मेधानमत्येता एव निर्वपेत् रुक्खामश्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसीव खलु वै रुच्छन्दोभिरेवास्मिन् रुचं दधाति क्षीरे भवन्ति रुचमेवास्मिन् दधति मध्यतो धातारं करोति मध्यत एवैनगं रुचो दधाति गायत्री वा अनुमतिस्तिष्ठुक्राका जगति सिनीमाल्यनुष्टुपूर्धाता वषट्कारः पूर्वपक्षो राका परपक्षः पूरमावास्या सिनीमाली पौर्णमास्यनुमतिश्चन्द्रमा धाताष्टौ वसवोष्टाक्षरा गायत्र्येकादश रुद्रा एकादशाक्षरा ऋष्टुद्वादशादित्या द्वादशाक्षरा जगति प्रजापतिरनुष्टुप्धाता वषट्कार एतद्वै
देविकाः सर्वाणि च छन्दागंसि सर्वाश्च देवता वषट्कारस्ता यत्सः सर्वा निर्वपेरीश्वराज्ञेनं प्रदहो द्वे प्रथमे निरूप्य धातुस्मृतीयम् निर्वपेत् ततो येवोत्तरे निर्वपेत् तथैनम् न प्रदहन्त्यर्थो यस्मै कामाय निरूप्यन्ते तमेवाभिरूपाप्नोति पशुकामश्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसि ग्रामं कल्पयत्येत एव निरुत्तमं धातारं करोति मेधा न मध्येत एव निर्वपेदष्टौ दहन्ति न वचाम् पशुकामश्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसि ग्रामं कल्पयत्येता एव निरुत्तमं धातारं करोति मेधानमत्येता एव निर्वपेदष्टौ दहन्ति न च पशुकामश्छन्दागंसि वै देविकाश्छन्दागंसि ग्रामं कल्पयत्येता एव निरुत्तमं धातारं करोति मेधानमत्येता एव निर्वपेदष्टौ दहन्ति न वच ಗ್ರಾಮಂ ಕಲ್ಪಯತಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಂ ಅಂದ್ರೇನು ಗ್ರಾಮ ಪದ ಊರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರಣ್ಯೇವ ಗ್ರಾಮೇ ಎಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ವಸತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಳ್ಳಿ ಪತ್ತನಂ ಪಟ್ಟಣ ಪತ್ತನ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಣದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಮಾವದೆ ಸಫಲಮಾವದೆ ಇಂದ ಗ್ರಾಮത്തിൽ ಚತುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇದಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಇದೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯಮಾವದೆ ಸಫಲಮಾವದೆ ಇಂದ ಗ್ರಾಮത്തിൽ ಅಂತ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣದವರು ಅವರವರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಸಿಟಿ ನಗರ ಈ ತಾಲೂಕು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಸ್ಟೇಟು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿರುವ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯೇವ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಜನಜಂಗುಳಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಣ್ಯಕ ಅಂತಿರುವಂತಹದ್ದು ಆರಣ್ಯಕದ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಅರಣ್ಯೇಧೀತ ಅರಣ್ಯೇ ಅಧೀತ ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಇದ್ರದ್ದು ಬರ್ದು ನಡೀತಲ್ಲ ಅಷ್ಟತೀರ್ಥ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟತೀರ್ಥ ಈಗೇನೋ ಬಂತೋ ಆಯ್ತೋ ಏನೋ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟತೀರ್ಥದ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7:30-8 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶಟಾರಿನ ಬಿಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀತಾರಣ್ಯ ಪಲಾಶತೀರ್ಥ ದರ್ಭತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ ಅರಣ್ಯಕದ ಪಾರಾಯಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳೋದು ಬಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಂಟಪಡಿ ತರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾನಕ ಕೋಸಂಬರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬೈಕೆಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಇದು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇರೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಶಟಾರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಮಾಡೋ ಹತ್ರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ರಾಮಪ್ರಿಯ ಅವನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದು ವನಭೋಜನದ ತರ ಕಲಿಸಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಸಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು
ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ 7:30 8 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಉತ್ಸವ ವಾಪಸ್ಸು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನರಸಿಂಹರಿಗೆ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿ ನರಸಿಂಹನ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಿರು ಇದಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇವಾಗ ಅಜ್ಜಿಯರು, ಅವರ ತಂದೆ ಐಷಾಮಿ ಅಂತಂದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನವರು ಈ ಅಷ್ಟತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಡ್ತಾರ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಇವರು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು 3-4 ಫೀಟ್ಗೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೋದಾಗ. ಸೊ ಅದು ಗ್ರಾಮ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯಾಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೈಸೂರಿಂದನೂ ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರವಾಸ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ 4ನೇ ತಾರೀಕು. ಯಾಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು 13 ಸೀಟ್. ಇನ್ಯಾರು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು 9:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ವರವರ ಮುನಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಹತ್ರ ಸೇರೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋದು. ಈ ಆಗ್ನೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ತುಲಾ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವರವರ ಮುನಿ ಸನ್ನಿಧಿನಲ್ಲಿ ತುಲಾ ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಘ ಸ್ನಾನ, ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗಂಗೆ ಅಂತ ಕಾವೇರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸಂಕ್ರಮಣ 16ಕ್ಕೆ, ಆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾರು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 5, 6, 7 ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು, ಅಪೂರ್ಯಮಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋದು. ಇದಕ್ಕಿನ್ನೇನು ರಾಮಕಾಲ ಅಥವಾ ತಾರಾಬಲ ಇದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇನು. ಸೌರಮಾನದ ಇತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಮಣ ಕೌಂಟು, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೌರಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಲಾ ಶುರು ಅದೈತೆ. ನಮಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚಾಂದ್ರಾಯಣದಲ್ಲಿ, ಸೌರಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಲಾ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕಟಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ಮುಂದೆ ವೃಶ್ಚಿಕ, ಆಮೇಲೆ ಧನುರ್ಮಾಸ ಹೀಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ತುಲಾ ಮಾಸ, ಹಾಗೇನೆ ಮಾಘ ಮಾಸ. ಒಂದೊಂದು ಮಾಸದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಒಂದೊಂದು ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರತಿ. ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಈಗ ಗೀತಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಾನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರ ಅಂತ. ಕುಸುಮಾಕರ ಅಂದ್ರೆ ವಸಂತ ಋತು. ವಸಂತ ಋತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಮಾಸಾನಾಂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ ಋತೂನಾಂ ಕುಸುಮಾಕರ. ಇದು ವಸಂತ ಋತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಮಾಡುವಂತ. ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಲವಂತ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಬಂತು, ತರ ಇದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಏನೋ ಯಾರಿಗೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವ್ರೇನೋ ಮಾಘ ಸ್ನಾನವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಘ ಮಾಸದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗಂಗೆನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಆ ದಿವಸ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಾರದ್ದಾಗ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಲಿ ತಾರಾಬಲ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಲ ಕಾವೇರಿ ಸ್ನಾನ. ಮುಂದಕ್ಕೋಣ, ಇನ್ನೊಂದಡಿ ಬರುವ. ದೇವಿಕಾ ಪ್ರಜಾಕಾಮೋ ಮಿಥುನಿ ಪ್ರಜಾಸು ಪಶುಕಾಮಃ ಪ್ರೈವಗಾಮಕಾಮೋ ಜೋಗಾಮಯಾವಿ ಯಂ ಯಜ್ಞೋ ಯ ಈ ಜಾನೋ ಉದಾತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಡನ್ ಅನುದಾತ್ತ. ಯ ಈ ಜಾನೋ ಯಂ ಮೇಧಾರುತ್ಕಾಮೋಷ್ಟೌ ದೇವಿಕಾ ಭವಂತಿ ದದತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕಾಮಾಯ ಭವತಿ ದಧಾತಿ. ದೇವಿಕಾ ಪ್ರಜಾಕಾಮೋ ಮಿಥುನಿ ಪ್ರಜಾಸು ಪಶುಕಾಮಃ ಪ್ರೈವ ರಾಮಕಾಮೋ ಜೋಗಾಮಯಾವಿ ಯಂ ಯಜ್ಞೋ ಯ ಈಶಾನೋ ಯಂ ಮೇಧಾರುಕ್ಕಾಮೋಷ್ಟೌ ದೇವಿಕಾ ಭವಂತಿ ದಧತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕಾಮಾಯ ಭವತಿ ದಧಾತಿ. ದೇವಿಕಾ ಪ್ರಜಾಕಾಮೋ ಮಿಥುನಿ ಪ್ರಜಾಸು ಪಶುಕಾಮಃ ಪ್ರೈವ ರಾಮಕಾಮೋ ಜೋಗಾಮಯಾವಿ ಯಂ ಯಜ್ಞೋ ಯ ಈಶಾನೋ ಯಂ ಮೇಧಾರುಕ್ಕಾಮೋಷ್ಟೌ ದೇವಿಕಾ ಭವಂತಿ ದಧತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕಾಮಾಯ ಭವತಿ ದಧಾತಿ. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಹ್ಯಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಾಮೇಶೋ ಅನಮೀವೋ ಭವಾನಃ. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಯಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಾವೇಶೋ ಅನಮೀವೋ ಭವಾನಃ. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಯಸ್ಮಾನ್ ಸ್ವಾವೇಶೋ ಅನಮೀವೋ ಭವಾನಃ. ಯತ್ವೇಮಹೇ ಪ್ರತಿತನ್ನೋ ಜುಷಸ್ವ ಶಂ ನಯೇಧಿ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಯದ್ವೇಮಹೇ ಪ್ರತಿತನ್ನೋ ಜುಷಸ್ವ ಶನ್ನಯೇಧಿ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ಯದ್ವೇಮಹೇ ಪ್ರತಿತನ್ನೋ ಜುಷಸ್ವ ಶನ್ನಯೇಧಿ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ. ವಾಸ್ತೋ ಓಷ್ಪತಿ ಷಗ್ಮಯಾ ಸಗಂ ಸದಾ ತೇ ಸಖೀಮಹಿರಣ್ಮಯಾ ಗಾತುಮತ್ಯಾ. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಷಗ್ಮಯಾ ಸಗಂ ಸದಾ ತೇ ಸಖೀಮಹಿರಣ್ಮಯಾ ಗಾತುಮತ್ಯಾ. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಷಗ್ಮಯಾ ಸಗಂ ಸದಾ ತೇ ಸಖೀಮಹಿರಣ್ಮಯಾ ಗಾತುಮತ್ಯಾ. ಕಾಮಃ ಕ್ಷೇಮ ಉತ ಯೋಗೇ ವರಂ ನೋ ಯೋಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಃ ಸದಾ ನಃ. ಕ್ಷೇಮ ಉತ ಯೋಗೇ ವರನ್ನೋ ಯೂಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಃ ಸದಾ ನಃ. ಕ್ಷೇಮ ಉತ ಯೋಗೇ ವರನ್ನೋ ಯೂಯಂ ಪಾತ ಸ್ವಸ್ತಿಭಿಃ ಸದಾ ನಃ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮನೆಗೆ ಇದುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ. ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ, ಚೇತನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಯತ್ವ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರಾಹ ಶಾಂತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಮತ್ತೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಇದು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ. ಇವಾಗ ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರೆ ಋಗ್ವೇದಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ದಧಿನ ಯಜುರ್ವೇದಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅದಾಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಶರ್ಕರೆ ಗೋವಿಂದಂ, ಮಧುನ ಅಥರ್ವಣ ವೇದಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ, ಅದಾಯ್ತೆ. ಕುಂಕುಮೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕಧಿಪತಿಯಾದವನು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪುಷ್ಪೇಶಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ವಾಸ್ತವಸ್ಪತೆ. ಅವಾಗ ಆ ದ್ರವ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಂದಾಗ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿವೇದನಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗ ಶೋಷಣ ದಾಹನ ಪ್ಲಾವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಇದಂ ಸ್ವೀಕರು,
ನನಗೇನಿಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನಗೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ, ಆದರೂ ಏನೋ ಕಿಂಚಿತ್ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿವೇದನೆ. ಪಾಯಸ ಅನ್ನಂ ಗುಡಾನ್ನಂಚ ಮುದ್ಗಾನ್ನಂ ಶುದ್ಧ ಮೋದನಂ ದಧಿ ಕ್ಷೀರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಂ ನಾನಾಪೋಪಫಲಾನ್ವಿತಂ ಯತೀಂದ್ರೇ ಯಾಮುನೇಯಾದ್ಯೈಃ ಪರಾಂಕುಶಂ ಕೈರಪಿ ನಿವೇದ್ಯಮಾನಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸ್ವೀಕರಿಷ್ವ. ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಮೃಗಮುದ್ರೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಮಧುವಾತಾರುತಾಯತಿ ಘಂಟಾನಾದ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕವಾಗ. ಆ ಘಂಟಾನಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು 2 ಕಡೆನೂ ತಗ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಘಂಟಾನಾದ. ಹೀಗೆ ನಿವೇದನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಾಶ್ಪದೆ ಯತ್ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತ್ಯಾಹುತಿಷ್ಠಕ ಏವತ ಉಪಧತ್ತೆ ಯಜಮಾನೋಹೋರಾತ್ರಾಣಿ ವಾ ಏತಸ್ಯೇಷ್ಟಕ ಯ ಆಹಿತಾಗ್ನಿರ್ಯತ್ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ಜುಹೋತ್ಯಹೋರಾತ್ರಾಣ್ಯೇವಾಪ್ತ್ವೇಷ್ಟಕ ಕೃತ್ವೋಪದತ್ತೆ ದಶ ಸಮಾನತ್ರ ಜುಹೋತಿ ದಶ ಅಕ್ಷರ ವಿರಾಟ್ ವಿರಾಜಮೇವಾಪ್ತ್ವೇಷ್ಟಕಾಂ ಕೃತ್ವೋಪಧತ್ತೇತೋ ವಿರಾಜ್ಯೇವ ಯಜ್ಞಮಾಪ್ನೋತಿ ಚಿತ್ಯಶ್ಚಿತ್ಯೋಸ್ಯ ಭವತಿ ತಸ್ಮಾದ್ಯತ್ರ ದಶೋಷಿತ್ವಾ ಪ್ರಯಾತಿ ತದ್ಯಜ್ಞವಾಸ್ತ್ವೇವ ತದ್ಯತ್ತತೋ ಓರ್ವಾಚೀನಗಂ ರುದ್ರಃ ಖಲು ವೈ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತಿರ್ಯದಹುತ್ವ ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೀಯಂ ಪ್ರಯಾಯಾದ್ರುದ್ರ ಏನಂ ಭೂತ್ವಾಗ್ನಿರನೋಕ್ತಾಯ ಹನ್ಯಾದ್ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೀಯಂ ಜುಹೋತಿ ಭಾಗಧೇಯೇ ನೈವೈನಗಂ ಶಮಯತಿ ನಾರ್ತಿಮಾರ್ಚ್ಛತಿ ಯಜಮಾನೋ ಯದ್ಯುಕ್ತೆ ಜುಹುಯಾದ್ಯಥಾ ಪ್ರಯಾತೆ ವಾಸ್ತಾವಾಹುತಿಂ ಜುಹೋತಿ ತಾದೃಗೇವ ತದ್ಯದಯುಕ್ತೆ ಜುಹುಯಾದ್ಯಥಾ ಕ್ಷೇಮ ಆಹುತಿಂ ಜುಹೋತಿ ತಾದೃಗೇವ ತದಹುತಮಸ್ಯ ವಸ್ತುಷ್ಪತಿಯಜ್ಞಸ್ಯಾತ್ ದಕ್ಷಿಣೋ ಯುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಸವ್ಯೋ ಯುಕ್ತೋ ತವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೀಯಂ ಜುಹೋತ್ ಉಭಯಮೇವಾಕರ ಪರಿವರ್ಗಮೇವೈನಗಂ ಉಭಯಂ ಏವ ಅಕರ ಏವಾಕರ ಪರಿವರ್ಗಂ ಏವೈನಗಂ ಶಮಯತಿ ಯದೇಕಯ ಜುಹುಯಾದ್ಧವಿರ್ಹೋಮಂ ಜುಹುಯಾದ್ಧರ್ವಿ ಹೋಮಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ಪುರೋನುವಾಕ್ಯ ಮನೋಚ್ಯ ಯಾಜ್ಯಯಾ ಜುಹೋತಿ ಸದೇವತ್ವಾಯ ಯದ್ಧುತ ಆದಧ್ಯಾದ್ರುದ್ರಂ ಗೃಹಾನನ್ವಾರೋಹಯೇತ್ ನ್ಯಸಂಪ್ರಕ್ಷಾಪ್ಯ ಪ್ರಯಾಯಾದ್ಯಥಾ ಯಜ್ಞವೇಷ ಸಂವಾದಹನಂ ವಾ ತಾದೃಗೇವ ತದಯಂ ತೇ ಯೋನಿರ್ಋತ್ವಿಯ ಇತ್ಯರಣ್ಯೋ ಸಮಾರೋಹಯತ್ಯೇಷ ವಾ ಅಗ್ನೇರ್ಯೋನಿಸ್ವ ಏವೈನಂ ಯೋನೌ ಸಮಾರೋಹಯತ್ಯಥೋ ಕಲ್ಮಾಹುರ್ಯದರಣ್ಯೋ ಸಮಾರೂಢೋ ನಶ್ಯೇದುದಸ್ಯಾಗ್ನಿಃ ಸೀದೇತ್ ಪುನರಾಧೇಯಸ್ಯಾದಿತಿ ಯಾತೆ ಅಗ್ನೇ ಯಜ್ಞಿಯಾತನೋಸ್ತಯೇಹ್ಯಾರೋಹ್ಯೇತ್ಯಾತ್ಮನ್ ಸಮಾರೋಹಯತೆ ಯಜಮಾನೋ ವಾ ಅಗ್ನೇರ್ಯೋನಿಸ್ವಾಯಾಮೇವೈನಂ ಯೋನ್ಯಾಗಂ ಸಮಾರೋಹಯತೆ ಯತ್ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ ಜುಹೋತ್ಯಾಹುತಿಷ್ಠಕ
देवता उपधत्ते यजमानो होरात्राणि वा एतस्येष्टका य आहिताग्निर्यत्सायं प्रातर्जुहोत्यहोरात्राण्येवाश्रेष्टका कृत्वोपधत्ते दशसमानत्र जुहोति दशाक्षरा विराजमेवाप्येष्टका कृत्वोपधत्तेऽथो विराज्येव यज्ञमाप्नोति चित्यश्चत्योऽस्य भवति तस्माद्यत्र शोषित्वा प्रयाति तद्यज्ञमास्त्ववास्त्वेव तद्यत्नभोर्वाचीनगम् रुद्रः खलु वै वास्तोष्पतिर्यदहुत्वा वास्तोष्पदीयं प्रयायात् रुद्रयेनम् भूत्वाग्निरनोत्थाय अन्याद्वास्तोष्पदीयं जुहोति भागते येनैवैनगं शमयति नातिमार्च्छति यजमानो यद्युक्ते जुहुयाद्यथा प्रयाते वास्तावाहुतिं जुहोति तादृगेव तद्यतयुक्ते जुहुयाद्यथा क्षेम आहुतिं जुहोति तादृगेव तदहुतमस्य वास्तोष्पति यज्ञस्यात् दक्षिणो युक्तो भवति सव्यो युक्तोऽथ वास्तोष्पतीयं जुहोति उभयम् एव जुहोत्युभयमेवाकरपरिवर्गमेवैनगं शमयति यदेकया जुहुयाद्धर्विहोमं कुर्यात् जुहुयात् जुहुयात् दर्विहोमम् जुहुयाद्धर्विहोमं कुर्यात् पुरोऽनुवाक्यामनोच्ययाज्यया जुहोति स देवत्वाय यद्धुत आदध्यात् रुद्रं गृहानन्वारोहयेद्यदभक्षाणान्यसम्प्रक्षाप्य प्रयायाद्यथा यज्ञमेषसंवादहनं वा तादृगेव तदयं ते योनिर्वृत्विय इत्यरण्योः समारोहयत्येष वा अग्नेर्यो निःस्वयेवैनं योनौ समारोहयत्यथो खल्वाहुर्यदरण्योः समारूढो नश्येदुदस्याग्निस्सीदेत् पुनराधेयस्यादिति याते अग्ने आत्मन् रोहयेत् समारोहयेत् तनोः तयेह आरोहेत् ಆತ್ಮನ್ ಸಮಾರೋಹಯತೆ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಸ್ಯೈವಂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಅದು ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆ ಅಗ್ನಿನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಗ್ನಿನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ, ಅಗ್ನಿನ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ? ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ. ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿ, ಔಪಾಸನ ಅಗ್ನಿ, ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ನಿ. ಔಪಾಸನ ಅಗ್ನಿ, ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿ, ಔಪಾಸನ ಎರಡು ತಗೊಂಡ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ
ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ತುಷಾಗ್ನಿ ಅದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳ ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ದಾನ ಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ಅಗ್ನಿ ಬೇರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಚೀ ಪೂರ್ವದಕ್ ಸಂಸ್ಥಾಂ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಭುವಸ್ವರೋಮಿತಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ, ಇಬ್ಬರು ಸುಮಂಗ್ಲಿಯರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗೇನು ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಉಪಾಸನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ವಕಾಲೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗಿ ಪಾಹಿತ್ರಿಯೋದಶ ಹೋಮಂ 13 ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುದು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್. ಜಾತಕರ್ಮ ಸ್ವಸ್ವಕಾಲೆ ಅಕರಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾರ್ಥಂ ಪಾಹಿತ್ರಿಯೋದಶ ಹೋಮಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಇದು ನಾಮಕರಣ ಸ್ವಸ್ವಕಾಲೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ, ಚೌಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾತಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ನಪ್ರಾಶನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತದ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಅಂತ. ಈಗ ವಿವಾಹ ಮೊದಲು ಹುಡುಗನಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿಗಾಗಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಮದುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನು ಉಪನಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು 2 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗದ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಉಪನಯನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆನೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಪಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಲಮ್ಮ. ಸರಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕುತರ್ಕಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಅವನು ಏನು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿದ, 1 ದಿವಸ ಏನಾದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಉಪನಯನ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ವಿವಾಹ. ವ್ರತ ಸಮರ್ಥನೆ ಯಾಕಬೇಕು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದವನು ವ್ರತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಮದುವೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹ ಅದು ಆಗೋದು, ವ್ರತ ಸಮಾವರ್ತನೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವ್ರತ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ನಾತಕ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಔಪಾಸನಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಔಪಾಸನಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಜಮಾನ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವನ ವಿವಾಹದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸದ್ದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವೇದ್ಯೋ ಸಾಯಂ ಉಪಾಸನಂ ಅದ್ಯ ಪ್ರಾತಃ ಉಪಾಸನಂಚ ತಂಡುಲೈಹಿ ಹೋಷ್ಯಾಮಿ. ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ, ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿ ಹಸ್ತಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ, ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಬೊಗ್ಸೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಿಭಜ್ಯ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಗಾರ್ಯ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವಳ ಬಲಗೈಯಿಂದನ್ನ ಯಜಮಾನನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವನು ಅದನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಅಗ್ನೇಯ ಸ್ವಾಹ, ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನೇಯ ಸ್ಪೃಷ್ಟಕತೆ ಸ್ವಾಹ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಕ್ಕೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸೂರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನೇಯ ಸ್ಪೃಷ್ಟಕತೆ ಸ್ವಾಹ. ಹೀಗೆ 4 ಆಹುತಿಗಳು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನೋ ಉಪಾಸನ ಅಗ್ನಿ. ಆ ಉಪಾಸನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಉಪಾಸನ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಚೌಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣ ಇರೋಲ್ಲ. ಔಪಾಸನ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದಿದೆ ಅನುಮನ್ಯ ಸ್ವ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೋಮ 2 ಅಗ್ನೇಯ ಸ್ವಾಹ, ಅಗ್ನೇಯ ಸ್ವಚ್ಛಕತೆ ಸ್ವಾಹ, ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಾನ ಮಂತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಈಸ್ಕಾಲ್ಡನೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಹೊತ್ತು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನು ಈ ಯಾವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆ. ಯಾತೆ ಅಗ್ನಿ ಯಜ್ಞಿಯಾತನೋ ಹೋತ ಯೇಹ ಆರೋಹ ಆತ್ಮ ಅಚ್ಚ. ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೋ ಏನೇನು ಅಂತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಭಾವಿಸಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ. ಕೈಯನ್ನ ಕಾಸಿ ಅಗ್ನಿ ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಧ್ಯಾನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು 3 ಸಲ ತಗೊಂಡು ಅಗ್ನಿಗೆ 3 ಸಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎದೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಿವಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಲೆ ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಗ್ನಿ ಕಾಸ್ಬಿಟ್ಟು? ಅದೇನೋ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದರ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸನಾಗ್ನಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವೆಚ್ಚಿನ ಅಗ್ನಿ ಸಂಧಾನಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಉಪಾಸನಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆ ಇರುವಂತ. ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳಾದವರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಯಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, 16ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಅಗ್ನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಸಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಾಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡೋದು. ನಿತ್ಯ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಬೇರೆ, ಇದು ಮಾಸಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ. ಮಾಸಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಇದು ಆತ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಗ್ನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಉಪಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಗ್ನಿ ನಯ ಸುಪತಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಉಪಸ್ಥಾನ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟ ಇದು 8 ಸಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೈನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಗೈನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಯಾತೆ ಅಗ್ನೇ ಯಜ್ಞಿಯಾತನೋಹೋ ತಯೇಹ ಆರೋಹ ಇತಿ ಆತ್ಮನ್ ಸಮಾರೋಹಯತೆ ಯಜಮಾನಃ ವಾ ಅಗ್ನೇರ್ಯೋನಿಃ ಸ್ವಾಯ ಅಗ್ನೇಯೋನಿ ಸ್ವಾಯೋನಿ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರುಕ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅವುಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣ. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಹೋಮಗಳೇನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ವಾಸ್ತೋಷ್ಪತೆ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ಹ್ಯಸ್ಮಾನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯೋ ಎಂಬಾತ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸದಾನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಅನುವಾಕ. ಅಷ್ಟಾರು ಬರಬೇಕು, ಅದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಸ್ತವ ಇದರ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗೋದು, ಮನೆಗೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಉದಕ್ ಶಾಂತಿ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಗೃಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಯಜಮಾನೋ ವಾ ಸ್ವಾಯಾಮೇವೈನಂ ಯೋನ್ಯಾಗಂ ಸಮಾರೋಹಯತೆ. ದತ್ತೇರ್ವಾಚೀನಗ್ಗ ಸ್ಯಾತ್ ಸಮಾರೋಹಯತಿ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಗಂ ಶಚ್ಚ. ದತ್ತೇರ್ವಾಚೀನಗ್ಗ ಸ್ಯಾತ್ ಸಮಾರೋಹಯತಿ ಪಂಚಚತ್ವಾರಿಗಂ ಶಚ್ಚ. ದತ್ತೇರ್ವಾಚೀನಗ್ಗ ಸ್ಯಾತ್ ಸಮಾರೋಹಯತಿ
पञ्चचत्वारिंशच्च त्वमग्ने बृहद्वयो दधासि देवदाशुषे त्वमग्ने बृहद्वयो दधासि देवदाशुषे त्वमग्ने बृहद्वयो दधासि देवदाशुषे चतुर्थ प्रश्न ఔపాసన అగ్నికి తండ్రుల పుడకృతకు మొదలాగడం ఇచ్చింది అగ్ని సంధానం ಮೊದಲು ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾಗ್ನಿ ಸಂಧಾನಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಉಪಾಸನೆ ಆರಂಭ ಉಪಾಸನ ಈ ಉಪಾಸನೆ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ವಿವಾಹದ ದಿವಸ 16 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ದಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನು ಅವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಮದ ಕುಂಡದಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರ ದಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಮದುವೆ ದಿವಸ ಆರಂಭವಾದಂತ ಉಪಾಸನ ಇವನು ಕಡೆ ಉಸಿರು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಉಪಾಸನ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ದಾನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಉಳಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ್ಲು ಇಲ್ಲ ಪತಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ದಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪತ್ನಿನೋ ಅಥವಾ ಪತಿನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿ ಇದೆ ಈಗ ಬರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಇದ್ರು ಅವರ ವೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದು ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಇದಾದ್ರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಔಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಔಪಾಸನೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪತ್ನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಹೋದಾಗ ಬರೀ ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿ ಯಾಕೆ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಪತ್ನಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯೋ ಅಪತ್ನಿಕಃ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಲೂಸ್ ದಿ ವೈಫ್ ಯು ಲೂಸ್ ದಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಅವರು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪುರುಷ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದಾಳೆ 60ನೇ ವರ್ಷ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು 60-70 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ವಿಧವೆಗೋ ಅಥವಾ ವಿಧುರನಿಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಅಗ್ನಿನಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಸ್ತ್ರೀ ಜುಹಿಯಾತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಗೆ 60 ವರ್ಷದ್ದು 80 ವರ್ಷದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತ ಸೊ ಔಪಾಸನ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿಚ್ಛಿನ್ನಾಗ್ನಿ ಸಂಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀದೋ ಚತ್ವಾರಿ ಶೃಂಗ ತ್ರಯೋಸ್ಯ ಪಾದ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಹೇಳೋದು ಪೂರ್ವೇದ್ಯು ಅಂದ್ರೇನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಸಾಯಂ ಔಪಾಸನ ಅದ್ಯ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾತಃ ಔಪಾಸನಜ್ಜ ತಂಡುಲೈಹಿ ಓಷ್ಯಾಮಿ ಇದು ಔಪಾಸನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಔಪಾಸನ ಅಗ್ನಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಪತ್ನಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಬೊಗ್ಸೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಅವಳು 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಭಾಗ ಕೊಟ್ಲು ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅದನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಂದು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಉಪಾಸನಾಗ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಜ್ಯವಾಗ ಅಗ್ನಿಮುಖ ಈಗ ಅಗ್ನಿಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಶ್ರಾದ್ದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಗ್ನಿಮುಖದಲ್ಲಾದಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ತರಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ 12 ದರ್ಬೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಗ್ರಂ ಮಧ್ಯಂ ಮೂಲಂ ಈ ಪ್ರಧಾನ ದರ್ವಿಯನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ದರ್ವಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಜ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ಇರೋದು ಇತರ ದರ್ವಿ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಧಾನ ದರ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ವೀಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಂತಲ್ಲಿ ದರ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಸೃಕ್ ಅಂಡ್ ಸುವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೃಕ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ ದರ್ವಿ ಸೃವ ಅನ್ನೋದು ಇತರ ದರ್ವಿ ಅದನ್ನೇನೆ ಪ್ರಧಾನ ದರ್ವಿ ಇತರ ದರ್ವಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇತರ ದರ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜಯಾದಿ ಹೋಮವನ್ನ ಇತರ ದರ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಹೋಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾತಂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಥರದ ವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಮಾಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ವರದರಾಜರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರು ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು, ನೀವು ಅಗ್ನಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಗ್ನಿಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತ. ಆ ಅಗ್ನಿಮುಖಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮುಖ ಕಂಠಪಾಠವಾಗಬೇಕು. ಪ್ರಾಚೀ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣಾರಂಭ ಮಾಲಿಗೆ ಅವಾಕರೋ ಪಶ್ಚಾತ್ರಣ ನೈಋತ್ಯ ನಿರಸ್ಯ ಅಪೋಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಭೂರ್ಭೂಸ್ವರೋಮಿತಿ ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ ಶಮ್ಯಾಃ ಪರಿಧ್ಯರ್ತೆ ಸ್ತವಿಷ್ಟಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಣುದೀರ್ಘಂ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಅಣುಹ್ರಸ್ವಂ. ಸ್ತವಿಷ್ಟಂ ದಪ್ಪಗಿರುವಂತ ಸಮಿತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು. ಅಣುದೀರ್ಘಂ ದಕ್ಷಿಣತಃ ಅಣುಹ್ರಸ್ವಂ ಉತ್ತರತಃ ದ್ವೇ ಆಗಾರ ಸಮಿದೌ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ತಗಲಿಸಿ ಊರ್ಧ್ವಕ್ರಮೇನಿದ ದಾತಿ. ಆಮೇಲೆ ದರ್ವಿ ಸಂಸ್ಕಾರ. ವಾಮೇನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೆ ಅಗ್ನೋ ಪ್ರತಿತಪ್ಯ ಪುನಃ ಸಂವೃಜ್ಯ ಪುನಃ ಪ್ರತಿತಪ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ನಿದಾಯ. ಈ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಚತುರ್ಧೃತಿಯಿಂದ ಆಜ್ಯೇನ ಈ ಥರದರಿಂದ 4 ಸಲ ತುಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಡಿ. ಏಕಂ ದ್ವೇ ತ್ರೀಣಿ ಚತ್ವಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರದರ್ವಿ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ದರ್ವಿಯನ್ನು ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪರಿಶೇಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಿದೇನು ಅನ್ಯಸ್ವ. ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಆಜ್ಯ ಪಾತ್ರೆ ಎಡಗೈನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಬೋಸುವರೋಮಿತಿ ಸ್ವಾಹ ನನಗೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಒಂದೊಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಚತುಷ್ಪಾತ ಪ್ರಯೋಗ, ಷಟ್ಪಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಠಪಾಠ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಾದ್ಯಾರಗಳು ಇವ್ರುಗಳು ಆಗಿರೋರು ಇವಾಗ ಅನೇಕರದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ. ಈಗೇನೋ ನಿಮಂತ್ರಣಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ರು, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ವಾದ್ಯಾರ್ಥನ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು 4 ಜನ 4 ದಿವಸ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಗಗ್ನಮಗ್ನೌ ಪ್ರಹರತಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಧಿಂ ವಿಸೃಸ್ಯ ಅಪೋಪಸ್ಪೃಶ್ಯ. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಪವಿತ್ರನ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಂಟು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪೂರ್ವಾಗ್ರವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ 16 ಷೋಡಶವಿ ದರ್ಭೈ ಪರಾಕಾರಿ ಪರಿಶಿಚ್ಯ 16 ದರ್ಭೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಗ್ರ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪರಿಸ್ತರಣ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಾರ್ಡರ್ ಅಗ್ನಿಗಿಡುವಂತದ್ದು. 16 ದರ್ಭೆಗಳ ಕಟ್ಟು, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಎಡಗಡೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೇಕು. ಅಗ್ರ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಗ್ನಿಯ ಇದರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಕುಂಡಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು 3 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೇಕನ್ನ. ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಗೇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್, ಉತ್ತರ. ಆ ದಕ್ಷಿಣದನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಇದನ್ನೇನೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರಾನಧರಾನ್ಕತ್ವ. ಉತ್ತರಾನಧರಾನ್ಕತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು, ಉತ್ತರದ್ದು ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಅಗ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಅಗ್ರವಾಗುತ್ತೆ. 2 ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ಅದು ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರಾದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ಇದ್ರದನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಮಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದರ್ಬೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಆಪಸ್ತಂಭ ಅಗ್ನಿಮುಖ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್. ಒಳ್ಳೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಬಟನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒತ್ತಿ ಬರುತ್ತಾ. ಈಗೇನು ಇದು ಮಾಡೋದು,
ಇವರೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಪುಸ್ತಕನ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ದಡ್ ಅಂತ ಹೋಯ್ತದು, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯೋ, ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯವು ಈ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಡಿ, ಎಲ್ರು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಬ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನೋ ಧೈರ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಗ್ನಿ ಮಾಡಿದ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಅವ್ರು ಸುದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಿಟ್ಟ ಉಪದೇಶ ಅಂದ, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪದೇಶ ಏನ್ ನುಕ್ತ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಪಾತೆ ನಾನೇ ಶುರು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ, ಅದ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸುದರ್ಶನವ. ಸುದರ್ಶನನ ಕೃಪೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಜಪ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಯ ಇರ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನಗಳನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಇವನ ಸಂತತಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರೋಹಿತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇರಲಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಯಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡೆಸಿ. ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತು, ಏನೋ ಲೈಟು ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಲಗ್ಸ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಅಪಚಾರ. ಇದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಇದು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈ ರಾಮನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನ ಅವರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್. ಈ ತೊಂಡನೂರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಕಾಶನ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೆ, ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೆಗೆ. ಆ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇನೋ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿದವನೇನೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಕಾಶನಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುಪದೇಶ ಪಡೆದು ನಡೆಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಅಥವಾ ಏನೋ ಭಯಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಸಂತೋಷ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಗಿಡೋದು, ಈ ಧರ್ಮಿ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ರದಿಲ್ಲಿ, ಆ ಚತುರ್ಗೃಹೀತೆನ ಆಜ್ಞೆನ 4 ಸಲ ತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕು. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಒಂದ್ಸಲಿ, ಯಾಕೆ 4 ಸಲ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಗಾರ ನಿರೋಹ್ಯ, ಏನೋ ಒಂಚೂರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕು ಬಿಡೋದು. 4 ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲಿ, ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಆರಿಸ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಉರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡ್ತಾರೆ, ಉರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕದು. ದೇ ದರ್ಭಾಗ್ರೆ ಪ್ರಚಿನ್ನ ಪ್ರಚಾಲ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಸ್ಯ, ಆ 2 ದರ್ಬೆ ತಗೊಂಡು ಅಗ್ರ ತುದಿಯನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಡಿ, ತುಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಪರ್ಯಗ್ನಿ ಕೃತ್ವ 3 ಸಲ ಮಾಡಿ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಒಳಗಡೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ, ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆನೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತ್ರಿಪರ್ಯಗ್ನಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಯಾವ್ದು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಜ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತರತ ಇಟ್ಟು ಅಂಗಾರಾನ್ ಪ್ರತ್ಯೋಖ್ಯ, ಕೆಂಡಗಳು ಏನ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನಿದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪಪಾತ ಇಡಿ ಸ್ವಸ್ಯ ಪುರಸ್ತಾನ್ ನಿಧಾಯ ತ್ರಿರುತ್ಪೂಯ ಪವಿತ್ರಗಂತಿಂದಿಸ್ರಸ್ಯ ಅಪ ಉಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಪ್ರಾಗಗ್ನಮಗ್ನೋ ಪ್ರಹರತಿ. ಇದು ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೂತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ. ಸರಿ, ಮುಂದುಗಡೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹರಿ ಓಂ ನಮೋನುಮದಂತು ಶಾಂತಿ. ಅದೇ ತಾನೆ. ಓಂ ನಮೋನುಮದಂತು ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಮೋನುಮದಂತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ನಮೋನುಮದಂತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಚತುರ್ಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಸ್. ನಮೋ ವಾಚೇ ಯಾಚೋದಿತಾ ಯಾಚಾನುದಿತಾ ತಸ್ಯೈ ವಾಚೇ ನಮೋ. ನಮೋ ವಾಚೇ ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಕೃದ್ಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯೋ ಮಾಂ ಋಷಯೋ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮಂತ್ರಪತಯಃ ಪರಾ ದುರ್ಮಾಹಂ ಋಷೀನ್ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮಂತ್ರಪತೀನ್ ಪರಾದಾಂ ವೈಶ್ವದೇವೀಂ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಗಂ ಶಿವಾಮದಸ್ತಾಂ ಜುಷ್ಟಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶರ್ಮ ಮೇದ್ಯೌ ಶರ್ಮ. ಯಾಕೆ ಯಕ್ಷಾಕ ಮತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಸರ್ಗಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶರ್ಮ ಮೇದ್ಯೌ ಶರ್ಮ ಪೃಥಿವೀ. ಮುಂದಿಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪೃಥಿವೀಹಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬರೋದು. ಪೃಥಿವೀ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್. ನಮೋ ವಾಚೇ ಯಾಚೋದಿತಾ ಯಾಚಾನುದಿತಾ ತಸ್ಯೈ ವಾಚೇ ನಮೋ. ನಮೋ ವಾಚೇ ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಕೃದ್ಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯೋ ಮಾಂ ಋಷಯೋ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮಂತ್ರಪತಯಃ ಪರಾ ದುರ್ಮಾಂ ಋಷೀನ್ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮಂತ್ರಪತೀನ್ ಪರಾದಾಂ ವೈಶ್ವದೇವಿ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಗಂ ಶಿವಾಮದಸ್ತಾಂ ಜುಷ್ಟಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶರ್ಮ ಮೇದ್ಯೌ ಶರ್ಮ ಪೃಥಿವೀ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್. ನಮೋ ವಾಚೇ ಯಾಚೋದಿತಾ ಯಾಚಾನುದಿತಾ ತಸ್ಯೈ ವಾಚೇ ನಮೋ. ನಮೋ ವಾಚೇ ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಕೃದ್ಭ್ಯೋ ಮಂತ್ರಪತಿಭ್ಯೋ ಮಾಂ ಋಷಯೋ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮಂತ್ರಪತಯಃ ಪರಾ ದುರ್ಮಾಹಂ ಋಷೀನ್ ಮಂತ್ರಕೃತೋ ಮಂತ್ರಪತೀನ್ ಪರಾದಾಂ ವೈಶ್ವದೇವೀಂ ವಾಚಮುದ್ಯಾಸಗಂ ಶಿವಾಮದಸ್ತಾಂ ಚಕ್ಷುಷಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶರ್ಮ ಮೇದ್ಯೌ ಶರ್ಮ ಪೃಥಿವೀ ಶರ್ಮ ವಿಶ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್. ಶರ್ಮ ಚಂದ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಶರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಶರ್ಮ ಚಂದ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಶರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಶರ್ಮ ಚಂದ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ಶರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಭೂತಂ ವದಿಷ್ಯೆ ಭುವನಂ ವದಿಷ್ಯೆ ತೇಜೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಯಶೋ ವದಿಷ್ಯೆ ತಪೋ ವದಿಷ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯೆ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೆ. ಸತ್ಯಂ ಸ ಅನುಗದ್ದ. ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯೆ ತಸ್ಮಾ ಅಹಮಿದಮುಪಸ್ತರಣಮುಪಸ್ತೃಣ उपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्योर्मापातं प्राणापानौ वामाहासिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासकं शुश्रूषिण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देव अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु. भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये
तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ माहासिष्टम् मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासनं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ತಸ್ಮಾ ಅಹಮಿದಂ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಉಪಸ್ತೃಣ ಆಮೇಲೆ ಉಪಸ್ತರಣ ಬಂತು. ಮೊದಲು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಮಕಾರಗಳು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಉಕಾರ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಹಮಿದಂ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಉಪಸ್ತೃಣ ಅಹಮಿದಂ ಉಪಸ್ತರಣ ಅಹಮಿದಂ ಉಪಸ್ತರಣ ಇದಂ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಉಪಸ್ತರಣ ಉಪಸ್ತೃಣ ಉಪಸ್ತೃಣಂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಕಾರನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪಸ್ತರಣ ಉಪಸ್ತೃಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಸ್ತರಣ ಉಪಸ್ತೃಣ ಉಪಸ್ತರಣಂ ಇದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ. भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणं मे प्रजायै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै पशूनां भूयासं प्राणापानौ मृत्योर्मापातं प्राणापानौ माहासिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासनं शुश्रूषेण्याः मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಃ. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः युञ्जते मन उत युञ्जते धियः युञ्जते मन उत युञ्जते धियः युञ्जते मन उत युञ्जते धियः नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूयासं कर्णयो श्रुतं मोच्योढ्वं ममामुष्य. ॐ हरिः ॐ श्रीकृष्ण.